ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ कराची च नहीं पेश आया। ਅੱਜ ਇਹ सवाल लाहौर के दिल तो उठता पिया। और सवाल ये नहीं है कि हादसा किवें होया, सवाल यह है कि की इस मुल्क दे विच शहरी की जान जिहड़ी ओह वाकई इन्नी सस्ती हो चुकी है कि सड़क के उत्ते जिहड़ा ना ओह चलदे होए नाले विच डिग के मर जाए और निज़ाम पहले ही जिहड़ा ना ओह सच नूं झुटला देवे, फिर मुतासरा नूं मुलजिम बना देते और आखिर दे विच चंद जिहड़ा ना ओह चीज़ां दे विच जिहड़ा ना ओह मामला लटका दिता जाए। गुज़श्ता रात नूं लाहौर दे जिहड़ा तारीखी इलाका है भाटी गेट, उत्थे जो कुछ भी होया वो सुन के ना बंदे दी रूह जिहड़ी ना वो कंब जांदी है। एक माँ और ओदी 9 माह दी मासूम बच्ची जिहड़ी है वो खुले सीवरेज होल दे विच जिहड़ा ना वो डिग के जान बहा गई। एक माँ जो कि आपदे बच्चे नूं सीने नाल लाए होए फिरदी सी, एक बच्ची जिन्हें हजे तक दुनिया नूं पहचानना भी शुरू नहीं कीता सी, और एक शहर जिहड़ा रोशनियां नारियां और तरक्की दे दावियां दे विच मगन सी, उस माँ और बच्ची नूं खामोशी नाल ही निकल गया। और ये कोई वाक़या किसी दूर दी बस्ती च नहीं होया, ये लाहौर दा इलाका है जिथे तारीख सा लैंदी है, जिथे दाता दरबार वर्गे रूहानी मराकज़ ने, जिथे रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन जिहड़े ने वो आंदे ने, जिथे पुलिस मुनिसिपल दे इदारे इंतजामिया और कैमरे ये सारा कुछ मौजूद हुंदा है। इस दे बावजूद ये मेन होल जिहड़ा ना खुला सी, बगैर ढक्कन, बगैर रुकावट और बगैर किसी इंतबाह दे। और वो मेन होल जिहड़ा ना वो एक माँ और उहदी बच्ची दी मौत की जिंदगी जिहड़ी है ना वो जिंदगी नूं मौत दे विच बदल गया। ये खानदान शोरकोट दे विचों जिहड़ा ना आया सी, ना किसी एहतजाज वास्ते और ना ही किसी सियासी सरगर्मी वास्ते, ना किसी मुतालबे वास्ते, वो सिर्फ और सिर्फ जियारत वास्ते आए सी। वो दाता दरबार सलाम पेश करना आए सी। एक आम जिहा मामूली जिहा खानदान, एक आम जिहा सफ़र, एक आम जी खुशी। मगर इस शहर ने उन्होंने खुशी नहीं दी, इस शहर ने उन्होंने लाश दी, और वो भी ऐसी लाश जिन्हों लभण दे विच ही 5 घंटे लग गए। हादसे तो बाद फौरन शौहर ने इतला दी, वो बड़ा चीखिया, रोया, उन्हें बड़ी मदद मंगी, रेस्क्यू दी टीमां भी पहुंचियां, पुलिस भी पहुंची, इलाके ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिता। मगर इन सब के बावजूद जिहड़ा सब तो पहले होया वो ये सी कि तलाश ही नहीं की गई, बल्कि पहले ही फैसला करता। एक ऐसा फैसला जो कि बगैर सबूत दे, बगैर तस्दीक दे, बगैर इंसानी हमदर्दी दे सुना दिता फौरन। आख्या की गया, आख्या गया कि जी ये वाकया झूठ है और ये हो ही नहीं सकता, इत्थे मुमकिन ही नहीं हैगा कि कोई बंदा डुब जाए। यानी एक जिंदा इंसान, उन्हें सारी जिहड़ी चीज़ है वो अपनी अखां नाल देखी है, एक शौहर की गवाही जिहड़ी मौजूद है, एक बाप की चीख जिहड़ी है उन्होंने वेख के इस तरह के तकनीकी जुमले में जिहड़ा दबा दिता, जिवें कि सिस्टम ने पहले ही तय कर लिया सी कि बस इस हकीकत नूं हुण ना फाइल दे विच कन्वर्ट कर देना, जिहड़ी ज़मीन ते होई नहीं हैगी। यही ये मामला है जो कि सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, ये एक इंसाफ का सवाल बन गया। क्योंकि जो रियासत सब तो पहले मुतासरा नूं ही झूठा करार दे देवे ना, तो फिर सच सुनेगा कौन, उहदे वास्ते बचेगा कौन। इस तो बाद ये मामला रुकिया नहीं हैगा। अगे सुनो होया कि पुलिस ने जनाब इब्तदाई तफ्तीश दे विच शौहर और बीवी के दरमियान जिहड़ी मुबैना तनाज़े की कहानी सी ना वो बना दी। एक तो ये बड़ा आसान है, ये इन्नियां चलाकियां होशियारियां इन्हां नूं आंदियां कित्थों ने। अगर ये सारियां चलाकियां होशियारियां नूं छड्ड के सिर्फ काम ते फोकस कर लैण ना तो पाकिस्तान ही बदल जाए। इन्हां ने फिर नवां ही कट्टा खोलता कि जी बीवी और शौहर के दरमियान जिहड़े तनाज़े सी ना उन्हां दी कहानी बना दी, संगीन किस्म के इल्जामात जिहड़े नूं लाना शुरू करते, और सिर्फ शक की बुनियाद के उत्ते शौहर समेत 3 अफराद नूं हिरासत में भी लै लिया। चलो बई, इंतजामिया और पुलिस ने मामले नूं दबाण की बड़ी कोशिश की। सोचो एक शख्स जिहदी बीवी और सिर्फ महज 9 माह की बच्ची नाले विच डिग के मर चुकी होवे, वो आपदे गम की सफाई दिंदा पिया होवे। इसी वक्त जिहड़ा रियासत के उत्ते उंगली उठना शुरू हो जाती है। ये लम्हा हुंदा है जिथे एक शहरी का रियासत के उत्ते जिहड़ा एतमाद है ना वो बनता नहीं हैगा, बल्कि हमेशा वास्ते टुट जाता है। लेकिन फिर एक चीज़ बोल पई, एक ऐसी चीज़ जिन्हें ना जिहड़ा ना वो धमकाया जा सकता सी, और जिन्हों ना खामोश कराया जा सकता सी। वो की सी? वो हैगे सी जी CCTV कैमरे। दाता दरबार दे CCTV कैमरिਆਂ ने इस सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो महफूज कर लिया, जिन्हों झूठ जिहड़ा ना आख्या जा रहा सी। वो कैमरे जिहड़े शायद रोज़ाना हज़ारों लोगों को रिकॉर्ड करते हैं, इसी कैमरे ने जिहड़ी इस रात में जिहड़ी कहानी बरती गई है उन्होंने अपने अंदर कैद कर लिया, इस सच नूं अपने अंदर कैद कर लिया।
DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਮਾਂ ਔਰ 9 ਮਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਕਈ ਮੇਨ ਹੋਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਕੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਜਨੋਂ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਊਟਫੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮਹਜ਼ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ, ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਸੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਂਸੂ ਨਾ ਬਹਾਈਏ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਹੋਲ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਣ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਇਦਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਟਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਕਮੇਟੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ? ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨਿਆ ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਗਮ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੰਜੀਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਗਫਲਤ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਸਤਨਦ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਕੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਲਮਹਾ ਬੈ ਲਮਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀਪਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ 3 ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ DG LDA ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਗਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਢੱਕਣ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਹ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਣ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਕਣ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਦਬਾਓ। ਖੁੱਲੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਟੱਕਣ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਤਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾਂ? ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹ 9 ਮਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ।